Dear students, welcome to this video of Plus 2 Botany. Here we are discussing about sexual reproduction in flowering plants. We all know that flowering plants are the dominant plant forms on land. They are found everywhere. And these flowering plants are known by another term called angiosperms. This angiosperms belongs to kingdom Plantae that you have studied in first year. Do you know how do they reproduce? They reproduce by sexual means. That means they undergo sexual reproduction. Sexual reproduction means it involves two parents, two gametes, that is male gamete and female gamete. These two gametes fuse together to produce a new individual. And in plants we can see a special organ called flowers, and this flower and its parts, all the parts of a flower helps in reproduction. Do you know which are the parts of a flower? Look at this diagram, look at this picture. We can see hibiscus here. We are flower. We are all familiar with this flower. And which are the four parts? Ellam label cheyidittunde. Sepals. First one is sepal, then petal, then anther, stigma. These are the four parts of a flower. Each and every part have a specific function that helps the flower to bloom, and eventually they become fruit or seed. The first one is petal. In brackets it is given as corolla. Corolla ennezhidittunde. That means petals are collectively called corolla. They are the most prettiest part of the flower. ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് പെറ്റൽ. ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഫോം. ഒരു ഫ്ലവറിന് വേണ്ട ഷേപ്പും ഫോമും എല്ലാം ഈ പെറ്റലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ വെറൈറ്റി ഓഫ് കളേഴ്സ്. പല പല കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാം. റെഡ്, ഓറഞ്ച്, റോസ്, പിങ്ക്, യെല്ലോ, വൈറ്റ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ പെറ്റൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ പെറ്റൽ? പെറ്റലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് അട്രാക്ട്സ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഇൻസെക്ട്സ്? ബീസ്, ബട്ടർഫ്ലൈ, ബാറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസെക്ട്സിനൊക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോളിനേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പെറ്റൽസിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെപ്പൽ. Sepal is the next one. They are collectively called calyx. അപ്പം പെറ്റൽസിന് കൊറോള എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സെപ്പൽസ് they are collectively called calyx. They are small leaves growing at the base of the petal. പെറ്റലിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ഒരു സ്മോൾ ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതിൻ്റെ കളർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് സെപ്പൽ? യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ. Usually it is green in color. Then what is the function of sepal? It protects the flower before it bloom. അത് വിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ് സ്റ്റേജിൽ ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെപ്പലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. The other two parts are andrecium and gynoecium. These are the units of sexual reproduction. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെയിൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ആന്തറും സ്റ്റിഗ്മയും, ഓർ ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം. Andrecium is the male reproductive organ. The male reproductive organ of a flower is andrecium, and gynoecium is the female reproductive part. Andrecium is the male reproductive one and gynoecium is the female reproductive one. ആ താഴെ പിക്ചറിൽ ഡിസെക്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഫ്ലവർ കാണാം. ആ ഫ്ലവറിൽ തന്നെ രണ്ട് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ആന്തർ. Anther or andrecium is the male reproductive organ, and the green colored one, അത് gynoecium ആണ്. It is the female reproductive organ. ഇനി ആൻഡ്രീഷ്യം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ആൻഡ്രീഷ്യം ഇസ് ദ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ആണ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേമെൻസ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേൾ ഓഫ് സ്റ്റേമെൻസ്. സ്റ്റേമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ഫ്ലവർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിങ്ങനെ ഒരു യെല്ലോയിഷ് പാർട്ട് കാണാം, യെല്ലോ ആയിട്ട് പാർട്ട് കാണാം. ഈ പിക്ചറിലും കാണാം ഒരു
ലോബായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറും ഒരു സ്റ്റിക്ക് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറും കാണാം. ദ നമ്പർ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേമിൻസ് ആർ വേരിയബിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ്. എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിലും ഈ സ്റ്റേമിൻസിൻ്റെ നമ്പറും ലെങ്ത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് 2-3 ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ റോസിലുള്ളത്ര സ്റ്റേമിൻസ് ജാസ്മിനിലുണ്ടാവില്ല, ജാസ്മിനുള്ളത്ര ഹിബിസ്കസിലുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ഫ്ലവറിലും ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേമിൻസിൻ്റെ നമ്പറും ലെങ്ത്തും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് 5 ആകാം സ്റ്റേമിൻസ്, ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് 4 ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ 6 ആകാം. പിന്നെ സ്റ്റേമിൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 4 സ്റ്റേമിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 2 ലോങ്ങും 2 ഷോർട്ടും ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ 7 ആണെങ്കിൽ 5 ലോങ്ങും 2 ഷോർട്ടും ആകാം. അപ്പോൾ സ്റ്റേമിൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്തും നമ്പറും ഇറ്റ് മേ വേരി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്പീഷീസ്. ഓരോ സ്പീഷീസിലും ഓരോ പോലെയാണ് സ്റ്റേമിൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേമിൻസിൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ദർ ആർ 2 പാർട്സ് ഫോർ സ്റ്റേമൻ. ഒരു സ്റ്റേമിൻസിൽ 2 പാർട്സ് ഉണ്ട്, ഫിലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ആന്തർ. ഫിലമെൻറ്റും ആന്തറുമാണ് ആ 2 പാർട്സും. അപ്പോൾ ഡയഗ്രാമിൽ നോക്കൂ, ഫിലമെൻറ്റും ആന്തറുമാണ്. ആന്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടെർമിനൽ പാർട്ടിൽ കാണുന്നത്, ആ ഏറ്റവും മേലെ കാണുന്ന യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ആന്തർ. ടെർമിനൽ ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. എത്ര ബൈലോബ്ഡ് മീൻസ് 2 ലോബ്സ്, 2 ലോബ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആന്തർ. ടെർമിനൽ പാർട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ആ ഗ്രേ കളറിൽ ആന്തർ കാണാം. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പിക്ചറിൽ. അപ്പോൾ ലോങ് ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ഫിലമെൻറ്റ്. ആ ആന്തറിൻ്റെ താഴെ ഒരു ലോങ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണാം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിലമെൻറ്റ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് സ്റ്റേമിൻ്റെ പാർട്സ്. സോ ദർ ആർ 2 പാർട്സ് ഫോർ എ സ്റ്റേമൻ, ആന്തർ ആൻഡ് ഫിലമെൻറ്റ്. ആന്തർ ഈസ് ദ ടെർമിനൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫിലമെൻറ്റ് ഈസ് ദ ലോങ് സ്ലെൻഡർ സ്റ്റോക്ക്. ഇനി ഈ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ എൻഡ്, ആ ഫിലമെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. താഴത്തെ ഡയഗ്രാമിൽ അതിൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിലമെൻറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു തലാമസ് ഓർ പെറ്റൽ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ. ഒരു പെറ്റലിൻ്റെ പെറ്റലിലേക്കായിരിക്കും ആ ഫിലമെൻറ്റ് ഒരു എൻഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ എൻഡ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു പെറ്റൽ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ. അപ്പോൾ നമ്പറും ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേമിൻസ് എല്ലാം വേരിയബിൾ ആണ്. ദേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ആന്തർ. ഇത് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ലാബിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്, പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആന്തറുടെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതേപോലെ സ്ട്രക്ചർ കാണാം. ആന്തർ ഈസ് എ ടെട്രാഗണൽ സ്ട്രക്ചർ. ടെട്രാ മീൻസ് 4. ടെട്രാഗണൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 4 മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് കോർണേഴ്സ്, 2 ഇൻ ഈച്ച് ലോബ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയഗ്രാമിൽ കാണാം, ആ റൗണ്ട് സ്ട്രക്ചറിൽ കാണാം 4 മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ അല്ലേ. ദേ ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് കോർണേഴ്സ്. അതിൻ്റെ കോർണറിൽ 4 മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ കാണാം. 2 ലോബ്സ് ഉള്ളത്, ഓരോ ലോബിലും 2 എണ്ണം വെച്ച്. അങ്ങനെ ദർ ആർ 4 മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ. ദേ ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് കോർണേഴ്സ്, 2 ഇൻ ഈച്ച് ലോബ്. Then this microsporangia develop to pollen sacs. Microsporangia later it becomes pollen sacs, and this microsporangia they extend longitudinally. And arrangement ആണ്, they are arranged longitudinally. Lengthwise arrangement എന്ന് പറയാം നമുക്ക്, അത് lengthwise arrangement ആണ്. And they are packed with pollen grains. അപ്പോൾ microsporangia എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? It develops to pollen sac, and pollen sacൻ്റെ അകത്ത് pollen grains ഉണ്ട്. ഈ ഡയഗ്രാംസ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി വയ്ക്കുക. ടെട്രാഗണൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് 4 മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ. ദേ ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് കോർണേഴ്സ്, 2 ഇൻ ഈച്ച് ലോബ്. ആൻഡ് ദിസ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ ഡെവലപ്പ് ടു pollen sacs. These pollen sacs contain pollen grains. Next, a typical microsporangium. ഓരോ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് സർക്കുലർ. എൻ്റെ ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സർക്കുലർ ഇൻ ഔട്ട്ലൈൻ. ഇറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ 4 wall layers. There are 4 wall layers in a microsporangium. They are, first one is epidermis, second one endothecium, third one middle layer, and the fourth one is tapetum. The outer 3 layers, that is epidermis, endothecium and middle layer, these 3 layers gives protection to the developing pollen grains and also helps in the dehiscence of anthers to release pollen grain.
അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 3 ലെയേഴ്സ്, ഫസ്റ്റ് 3 ലെയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? എപ്പിഡെർമിസ്, എൻഡോത്തീസിയം, മിഡിൽ ലെയർ. ഈ 3 ലെയേഴ്സിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ, 2 ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഇറ്റ് ഗീവ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ ഡെവലപ്പിംഗ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ റിലീസ് ഓഫ് പോളൻ. First one is protection and second one is releasing of pollen grain. Last layer, that is tapetum, that is the innermost layer. The function of tapetum is to nourish developing pollen grains. Pollen grains ന് നറിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടെപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. അപ്പം മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചത്തിൻ്റെ 4 ലെയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക? എപ്പിഡെർമിസ്, എൻഡോത്തീസിയം, മിഡിൽ ലെയർ ആൻഡ് ടെപ്പീറ്റം. ദിസ് ആർ ദ 4 layers. The outer 3 layers are protective in function. It also helps in the dehiscence of anthers to release pollen grain. Anthers സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ടർ 3 ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ഇനി the innermost layer, tapetumത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ, the function of tapetum is to provide nourishment to the developing pollen grains. This is all about the structure of microsporangium, and thank you.